ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የዘጠነኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርት ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ምዕራፍ 1 ክፍል 2 እንመለከታለን። በዛሬ መነሻ የምናደርገው 1.12 ዘ ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ የሚለውን ነው። በባለፈው ክፍለ ጊዜ በክፍል 1 ዘ ሚኒንግ ኦፍ ጂኦግራፊ the literal and the conventional definition of geography with the various definitions given for geography by different scholars የሚለውን አንስተን ነበረ። ሊትራሊ ጂኦግራፊ ምን ማለት ነው? ጂኦግራፊ የሚለው ቃል ከምን ቋንቋ ምን ከሚሉ ቃላት የተገኘ ነው? ከዛ መነሻነት እንዴት ዲፋይን ይደረጋል? ይህን ዴፊኒሽን ለመጀመሪያ ጊዜ የሰጠው ስኮላር ማን ይባላል? the father of geography። እንዲሁም some of the different definitions given for the subject geography and the most widely accepted definition ወይም ኮንቬንሽናል ወይም ሞደርን ዴፊኒሽን ኦፍ ጂኦግራፊ የሚባለውን አንስተን ያቆም ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን the scope of geography የሚለውን መነሻ አድርገን ሌሎችን ሀሳቦች እያነሳን እንማማራለን ማለት ነው። so first let us see the scope of geography። the scope of geography ስንል እንግዲህ የሚከተሉትን ጥያቄዎች እያነሳን እንወያያለን። አንደኛ ስኮፕ ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። what does the word scope mean? what does the word scope mean? ስኮፕ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። እንዲሁም what is the scope of geography and how wide is the scope of geography የሚሉ ጥያቄዎችን አንስተን እንወያያለን። መጀመሪያ ስኮፕ ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። what does the word scope mean? ስኮፕ ማለት ምን ማለት ነው? ስኮፕ refers to one, the limitation of the study, the delimitation of the study, or the range of area of the study, the range of area of the study, or contents of the field of study ማለት ነው። or the contents of the field of study, the field of study ወይም variety of contents of the field of study, variety of contents of the field of study refers to scope። ስኮፕ ማለት የጥናት ወሰን ማለት ነው። ወይም አንድ የትምህርት አይነት ወይም አንድ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ከበር የሚያደርገው የጥናት ክልል ወይም የጥናት ወሰን ስኮፕ ይባላል። ስለዚህ ስኮፕ ማለት the limitation of the study, range of area of the study, contents of the field of study, or variety of contents of the field of study, or how broad or narrow of the contents of the field of study ብለን ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን። እንግዲህ ስኮፕ ማለት ኮንተንት ነው ብለናል። so what is the scope of geography ወይም what are the contents of geographic study? what is the scope of geography, or what are the contents of the study of geography, the study of geography። የጂኦግራፊ ስኮፕ ምንድን ነው? ወይም ደግሞ ጂኦግራፊ በጥናቱ የሚያካትታቸው ኮንተንቶች ምንድን ናቸው የሚለውን እንመልከት። እንግዲህ the contents of geographic study including the following: the contents of geographic study includes the following:
1. Physical features of their surface. Physical features of the Earth's surface and their distribution. አንደኛው ጂኦግራፊ የሚያጠናው about physical features ነው። Physical features like climate, soil, land, plants, water bodies, animals, landforms and their distribution የእነሱን ስርጭት ያጠናል። ስለዚህ አንደኛው ኮንተንት ኦፍ ጂኦግራፊክ ስተዲ ፊዚካል ፊቸርስ ኦፍ ዘር ሰርፌስ ኤንድ ዜር ዲስትሪቢሽን ነው። ሁለተኛው ሂውማን ሜድ ፊቸርስ human made features of the world የዓለማችን ሰው ሰራሽ ነገሮችን ያጠናል። እሱም ብቻ አይደለም cause effects and interactions between physical and human made features causes effects and interactions of physical and human made features. The causes, effects, and interactions of physical and human made features, economic, social, and political and ecological problems, economic, social, political, and ecological problems. These are some of the main contents of geographic study. እንግዲህ ጂኦግራፊ የሚያጠናው በዋናነት ስለ እነዚህ ነገሮች ነው። አንደኛ ፊዚካል ፊቸርስ ኦፍ ዘር ሰርፌስ ኤንድ ዘር ዲስትሪቢሽን ዛት ኢዝ ፍሮም ስፓሻል ፐርስፔክቲቭ፣ ሂውማን ሜድ ፊቸርስ ኦፍ ዘ ወርልድ፣ ካውዝ ኢፌክት ኤንድ ኢንተራክሽን ቢትዊን ፊዚካል ኤንድ ሂውማን ሜድ ፊቸርስ፣ ኢኮኖሚክ፣ ሶሻል፣ ፖለቲካል ኤንድ ecological problems on their surface, that's from spatial and time perspective, mainly spatial ወይም aerial perspective ከቦታ አንጻር ያጠናል። ሌላው እዚህ ጋር ልናነሳው የሚገባው how wide is the scope of geography? How wide is the scope of geography? የጂኦግራፊ ስኮፕ ምን ያክል ሰፊ ነው? ከየት እስከየት ባለው ነው በዋናነት ጂኦግራፊ የሚያጠናው የሚለውን እንመልከት። the scope of geography is very wide but it does not mean that it is limitless. የጂኦግራፊ ስኮፕ ወይም የጂኦግራፊ የጥናት ወሰን ሰፊ ነው ግን ወሰን አልባ ነው ማለት አይደለም። the scope of geographic study is very wide, but it does not mean that it is limitless ነው ማለት ግን አይደለም፣ ወይም ደግሞ ገደብ የለውም ማለት ግን አይደለም። it is wide but it is limited. It is wide but it does not mean that it is limitless. ስለዚህ ሊሚት አለው ማለት ነው። ሊሚት አለው ካል የጂኦግራፊ የጥናት ወሰን በዋናነት ከየት እስከየት ባለው ሬንጅ ውስጥ ይጠቀሳል ወይም ደግሞ ከየት እስከየት ባለው ሬንጅ ያጠናል የሚለውን እንመልከት። in general even if the scope of geography is very wide, ምንም እንኳ እንዳጠቃላይ የጂኦግራፊ ስኮፕ very wide ቢሆንም ምክንያቱም ጂኦግራፊ is interdisciplinary subject, it touches every aspects of the physical and the human world. የፊዚካሉን እና የሂውማን ወርልዱን እንዳጠቃላይ የሚነካ ቢሆንም ግን ፕራይሜሪሊ የሚያጠናበት ኤሪያ አለው።
ፕራይሜሪሊ የሚያጠናበት ኤሪያ አለው። ስለዚህ ኢን ጀነራል ስፒኪንግ the scope of geography ranges from the Earth's surface up to the lower atmosphere. ኢን ጀነራል ስፒኪንግ እንግዲህ ይሄ ኢትስ ጀነራል ስፒኪንግ ጠቅላላዊ ንግግር ነው። ጂኦግራፊ የሚያጠናው በዋናነት ፍሮም ዘር ሰርፌስ አፕቱ ደ ሎወር አትሞስፌር ነው። ግን ቢሎው ዘር ሰርፌስ ቢዮንድ ደ ሎወር አትሞስፌር አያጠናም ማለት አይደለም። ግን በዋናነት ፕራይሜሪሊ ዘ ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ ሬንጅስ ፍሮም ዘር ሰርፌስ አፕቱ ደ ሎወር አትሞስፌር ቱ አንደርስታንድ ዚስ ይህንን በቀላሉ ለመረዳት ኦፕን ብራኬት ተጠቅሜ ላሳያችሁ። ዘ ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ ኢዝ ኢኳል ቱ ኢን ኦፕን ብራኬት ዩ ኖ ዋት ኦፕን ብራኬት ሚን። ኦፕን ብራኬት ከሆነ ከብራኬቱ አውትሳይድ ማሰብ እንችላለን ማለት ዊ ከን ቴክ አውትሳይድ ኦፍ the bracket outside of the box ለዛ ነው ኦፕን ብራኬት ክሎዝድ ሳይሆን ኦፕን ብራኬት ተጠቀምኩት። the scope of geography is equal to in open bracket from the earth's surface up to the lower up to the lower atmosphere. The lower atmosphere, what we call it troposphere. ስለዚህ ጂኦግራፊ የሚያጠናው በዋናነት በዚህ ሬንጅ ውስጥ ነው። This is the scope of geography. Geography primarily, or in a general speaking, geography studies from their surface up to the lower atmosphere ወይም troposphere, and this range is called geosphere ይባላል። This range of the scope of geography, is called geosphere ይባላል። So we can conclude that the scope of geography is geosphere. The scope of geography is geosphere ይባላል። ስለዚህ the scope of geography is geosphere ማለት it is the range from their surface up to the lower atmosphere. From their surface up to the lower atmosphere ያለው ሬንጅ ወይም ደግሞ ርቀት ጂኦስፊር ይባላል። ስለዚህ ጂኦግራፊ የሚያጠናው በዋናነት ስለ ጂኦስፊር ነው ማለት እንችላለን። the scope of geography is concluded as geosphere. ግን ጂኦስፊር ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። what is geosphere? እንግዲህ እንዳልኳቸው ጂኦስፊር it is a range from their surface up to the lower atmosphere. Geosphere is the range from the Earth's surface up to the lower atmosphere. Or what you call it troposphère. ከእርዝ ሰርፌስ ከትሮፖስፌር ወይም ሎወር አትሞስፌር ያለው ሬንጅ ጂኦስፌር ይባላል። and geosphere is further subdivided into 5 spheres. Geosphere is subdivided
into 5 subspheres. These are lithosphere, hydrosphere, atmosphere, or you can say troposphere, biosphere, and anthroposphere. These are the 5 geospheres. The 5 geospheres. 5 ጂኦስፌርስ እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ጂኦግራፊ የሚያጠናው ስለ ሊቶስፌር፣ ስለ ሃይድሮስፌር፣ ስለ አትሞስፌር ወይም ትሮፖስፌር፣ ስለ ባዮስፌር ኤንድ አንትሮፖስፌር። ሊቶስፌር ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። ሊቶስፌር እንግዲህ ሊቶ የሚለው ቃል ከሁለት ቃላት የተገኘው ሊቶ ኤንድ ስፌር። ሊቶ ማለት ሊቶ ሚንስ ሃርድ ሌየር ወይም ሶሊድ ሌየር ማለት ነው። ሶሊድ ሌየር ማለት ነው። ወይም በሌላ አባባል ክረስት ማለት ነው። ስፊር ሌየር ወይም ፓርት ማለት ነው። ስፊር ሚንስ ፓርት ኦር ሌየር ማለት ነው። ስለዚህ ሊቶስፊር ሚንስ the solid layer of the earth. That means the crust of the surface. The crust of the earth ማለት ነው። the crust of the earth ወይም the solid layer of their surface ማለት ነው። and a branch of geography that studies about lithosphere ለምሳሌ ጂኦሞርፎሎጂ፣ ሶይል ጂኦግራፊ፣ ጂኦሎጂ እነዚህን ማንሳት እንችላለን። ሁለተኛው the second one is hydrosphere ነው። ሃይድሮስፌር የሚለው ራሱ it is a combination of two terms, hydro and sphere. Hydro means water and sphere, as I said, part or layer ማለት ነው። sphere means part or layer ማለት ነው። so hydrosphere means the water surface of the earth. The water surface of the earth. That means oceans, seas, lakes, ponds, rivers እነዚህ በሙሉ ምን ይባላሉ? ሃይድሮስፌር ይባላሉ። በኋላ እናነሳዋለን። የብራንች ኦፍ ጂኦግራፊ ዘ ስተዲስ አባውት ሃይድሮስፌር ኦሽኖግራፊ ወይም ኦሽኒክ ጂኦግራፊ ይባላል። ሶስተኛው አትሞስፌር ነው። አትሞስፌር ኦር ትሮፖስፌር። ኦፍ ኮርስ አትሞስፌር እና ትሮፖስፌር ኢዝ ፓርት ኦፍ አትሞስፌር ነው። ኢን ጀነራል አፕ ቱ ዘ ሎወር አትሞስፌር ስለሆነ ጂኦግራፊ የሚያጠናው ትሮፖስፌር እንወስዳለን ማለት ነው። እንግዲህ አትሞስፌር ማለት ዘ ጋሺየስ ሌየር ኦፍ ዘ እርዝ ማለት ነው። ጋሺየስ ሌየር ኦፍ ዘ እርዝ ትሮፖስፌር ስንል ግን ትሮፖስፌር አጌን ከሁለት ቃላት የተገኘ ነው። ትሮፖ ማለት ጊዜ ላቲን ተርም ትሮፖ ሚንስ ቼንጅ ኦር ኮንቪክሽን ማለት ነው። ቼንጅ ኦር ኮንቪክሽን። ስፊር ማለት ኦልሬዲ ከላይ ስላልነው ፓርት ኦር ሌየር ማለት ነው። ስለዚህ ትሮፖስፌር ማለት ትሮፖስፌር ሚንስ
means the lower layer of the atmosphere, the lower layer of the atmosphere where weather changes or convictions are clearly seen. የአየር ጸባይ መለዋወጥ የሚታይበት ክላውድ ፎርሜሽን፣ ታንደር ስቶርምስ፣ ላይትኒንግ ኤንድ ታንደር የሚፈጠርበት፣ ደመና የሚፈጠርበት፣ ዝናብ የሚፈጠርበት፣ መብረቅና ነጎድጓድ ውሽንፍር የምንለው የሚፈጠርበት የታችኛው የከባቢ አየር ክፍል ትሮፖስፌር ይባላል። በኋላ እናነሳዋለን። የብራንች ኦፍ ጂኦግራፊ ዛት ስተዲስ አባውት ትሮፖስፌር ክላይማቶሎጂ ወይም ክላይሜት ጂኦግራፊ ነው። አራተኛው ባዮስፌር ነው። ባዮስፌር ባዮ ኤንድ ስፌር ከሚሉ ሁለት ቃላት የተገኘ ነው። ባዮ ሚንስ ላይፍ ማለት ነው። ኢት ሚንስ ላይፍ። ስፌር አዝ አይ ሴድ ፓርት ኦር ሌየር ማለት ነው። ሶ ባዮስፌር means the part of the earth's surface where life can exist. ላይፍ ኤግዚስት የሚያደርግበት የመሬት ክፍል ባዮስፌር ይባላል። ዘ ስፌር ኦፍ ላይፍ ማለት ነው። ኦር ዘ ፓርት ኦፍ ላይፍ ማለት ነው። ያ ማለት ዘ ፓርት ኦፍ ዘርዝ ዌር ላይፍ ኤግዚስት ማለት ነው። ህይወት ሊኖርበት የሚችለው ወይም ሰርቫይቭ ሊያደርግ የሚችልበት የመሬት ክፍል ባዮስፌር ይባላል። እንደዚህ ነው። ዜር ኢዝ ላይፍ ኢን ሃይድሮስፌር፣ ውሃ ውስጥ ህይወት አለ። ዜር ኢዝ ላይፍ ኢን አትሞስፌር፣ አየር ላይ ህይወት አለ። ዜር ኢዝ ላይፍ ኢን ሊቶስፌር። ስለዚህ ባዮስፌር ኢዝ ኢኳል ቱ the sum of lithosphere, hydrosphere and atmosphere። እነዚህ ሶስቱን በጥቅል ያካታል ማለት ነው። አምስተኛው አንትሮፖስፌር ነው። ስፌር እንግዲህ አንትሮፖስፌር የሚለውም የሁለት ቃል ጥምረት ነው። አንትሮፖ እና ስፌር። አንትሮፖ ማለት ካልቸር ማለት ነው። ካልቸር ወይም ዌይ ኦፍ ላይፍ። ስፌር ስንል ፓርት ኦር ሌየር ማለት ነው። ፓርት ኦር ሌየር። ሶ አንትሮፖስፌር ሚንስ means the cultural landscape of their surface ወይም ደግሞ የባህል ውጤት የሆነው የመሬት ክፍል። ለምሳሌ ሴትልመንት ኤሪያስ፣ አግሪካልቸራል ኤሪያስ፣ እነዚህ ኢኮኖሚክ ኤሪያስ፣ ሴትልመንት ኤሪያስ፣ ኢንዱስትሪያል ኤሪያስ ወይም ኢንዱስትሪያል ፓርክ ኤሪያስ፣ ተፈጥሯዊውን ነገር የሰው ልጅ ቀይሮ የሚኖርበት ከባቢ በሙሉ አንትሮፖስፌር ይባላል። ስለዚህ በአጭሩ ዘ ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊስ ጂኦስፌር ነው ማለት እንችላለን። ወይም ጂኦግራፊ የሚያጥነው ስለ አንትሮፖስፌር፣ ስለ ሊቶስፌር፣ ስለ አትሞስፌር፣ ስለ ባዮስፌር ወይም ስለ ሃይድሮስፌር ነው። ወይም ጂኦግራፊ ዘ ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ ፕራይሜሪሊ ኢት ሬንጅስ ፍሮም ዘር ሰርፌስ አፕ ቱ ዘ ሎወር አትሞስፌር። ይህን ሬንጅ ነው ጂኦስፌር ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ዘ ኔክስት ዋን ኢዝ 1.13 ብራንች ኦፍ ጂኦግራፊ። ብራንችስ ኦፍ ጂኦግራፊ የጂኦግራፊ የትምህርት ክፍሎችን እንመለከታለን። አክቹዋሊ
በዚህ የክፍል ደረጃ የምናየው ሁለቱን ነው። ግን ፎር ዩር ጀነራል ኒዮሎጂ ለጠቅላላ እውቀት ጂኦግራፊ ሃዝ 3 ሜይን ብራንችስ 3 ሜይን ብራንቾች አሉት። ጂኦግራፊ ሃዝ 3 ሜይን ብራንችስ በዚህ ሌቭል ግን የምናየው ሁለቱም ብቻ ነው። እነዚህም ፊዚካል ጂኦግራፊ፣ ሂውማን ጂኦግራፊ ኤንድ ካርቶሜትሪክ ጂኦግራፊ ናቸው። ካርቶሜትሪክ ጂኦግራፊ ናቸው። ካርቶሜትሪክ ጂኦግራፊ፣ ሂውማን ጂኦግራፊ ኤንድ ፊዚካል ጂኦግራፊ በት ዚስ ሌቭል። በዚህ የክፍል ደረጃ ግን የምናየው ሁለቱም ብቻ ነው። ወደ ላይ ስትሄዱ ሶስተኛውን ትማራላችሁ። በተለይ ኮሌጅ ላይ ወይም ደግሞ 11 12 ክፍል ላይ ስትደርሱ ካርቶሜትሪክ ጂኦግራፊ ካርቶግራፊ የሚባል ቻፕተር ስለሚኖር በተለይ ግሬድ 11 ግሬድ 12 ወይም ደግሞ ኮሌጅ ላይ ስትደርሱ ትማሩታላችሁ። ስለዚህ 3 ብራንቾች ነው ያሉት። በዚህ ሌቭል ግን የምናየው ሁለቱም ብቻ ነው፣ ፊዚካል ጂኦግራፊ ኤንድ ሂውማን ጂኦግራፊ። ሶ ፈርስት ሌት አስ ሲ ፊዚካል ጂኦግራፊ ኤንድ ኢትስ ሳብ ብራንችስ። ፊዚካል ጂኦግራፊ and its sub branches. ፊዚካል ጂኦግራፊ እና ሳብ ብራንቾቹን እንመልከት። ፊዚካል ጂኦግራፊ ምንድን ነው? ዋት ዳስ ፊዚካል ጂኦግራፊ ስተዲ፣ ስለምንድን ነው የሚያጠናው የሚለውን እንመልከት። ዋት ዳዝ ፊዚካል ጂኦግራፊ ስተዲ፣ ስለምንድን ነው የሚያጠናው? እንግዲህ ፊዚካል ጂኦግራፊ አዝ ኔም ሳጀስትስ፣ ስሙ ራሱ እንደሚያመለክተው ኢት ስተዲስ አባውት ዘ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ናቹራል ፊኖሜና። ኢት ስተዲስ አባውት ዘ ዲስትሪቢሽን of natural features of the world such as climate, landform, soil, vegetation, animals, drainage system, water resources and ኤክሴትራ። ስለ እነዚህ የሚያጠና ብራንች ነው። ስለ እነዚህ ብቻ አይደለም። ኢት ኦልሶ ስተዲስ አባውት ኮዝ ኢፌክት ኤንድ ኢንተራክሽን ኦፍ ዚስ ፊቸርስ። የእነዚህን ዲስትሪቢሽን ብቻ ሳይሆን ኢት ኦልሶ ስተዲ ዘ ኮዝ ኤንድ ኢንተራክሽን ኦፍ ዚስ ፊዚካል ፊቸርስ ያጠናል። ኤንድ ፊዚካል ጂኦግራፊ ፋርዘር ክላሲፋይድ ኢንቱ ዘ ፎሎዊንግ ሳብ ብራንችስ ኦፍ ፊዚካል ጂኦግራፊ። ሳብ ብራንችስ ኦፍ ፊዚካል ጂኦግራፊ ሳብ ብራንቾቹን ስንመለከት ፊዚካል ጂኦግራፊ is divided into the following branches. Physical geography further divided
further divided into the following sub branch. One, geomorphology. Second, climatology or climate geography. በኋላ በዝርዝር እናያቸዋለን። ባዮጂኦግራፊ ኦሽኖግራፊ እና ሶይል ጂኦግራፊ ናቸው። ሶይል ጂኦግራፊ ወይም ፔዶሎጂ በኋላ ዝርዝር አድርገን እናያለን። ባዮጂኦግራፊ ፋርዘር ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ። ባዮጂኦግራፊ እንግዲህ ባዮ ስንል ላይፍ ነው። ላይፍ ስንል ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ እጽዋት የሚያጠናው አንደኛው ብራንች ፋይቶ ጂኦግራፊ፣ ስለ እንስሳት የሚያጠናው ጂኦግራፊ ወይም ጂኦግራፊ። እነዚህን እያንዳንዳቸውን እንመልከት። ዋን ሌሴይ ኤን በለው ጂኦሞርፎሎጂ በቀላሉ ትረዱት ነው። እንደዚህ ሰረዝ እያረኩ የጻፍኩት። እንግዲህ እዚህ ጋር 3 ተርሞች አሉ። በቀላሉ እነሱን ካወቅን ጂኦሞርፎሎጂ ስለምን እንደሚያጠና ማወቅ እንችላለን። ጂኦ ማለት እርዝ ማለት ነው። ሞርፎ ማለት ሼፕ ወይም ላንድ ፎርም ማለት ነው። ሎጂ ማለት ስተዲ ማለት ነው። ስለዚህ ጂኦሞርፎሎጂ ስለምን እንደሚያጠናው ማለት ነው። ስተዲስ አባውት ላንድ ፎርም፣ studies about landforms, their distribution, origin, and forces that change them. either internal or external forces. ሁለተኛው ክላይማቶሎጂ ነው። ክላይማቶሎጂ እዚህ ጋም በዛኛው አጻጻፍ ልጻፍላችሁ። ክላይማቶሎጂ ክላይማቶ ስንል ክላይሜት ማለታችን ነው። ክላይሜት ሎጂ ስተዲ ማለት ነው። ስለዚህ ክላይማቶሎጂ ስተዲስ አባውት ክላይሜት studies about climate variation and distribution of climate and related cause and effects. ክላይሜት ምንድን ነው? why climate variation exists, the distribution of climate types and the cause and effect relationship between climate variabilities ስለነዚህ ያጠናል። ሶስተኛው ሲ ባዮጂኦግራፊ ነው። ባዮጂኦግራፊ እንግዲህ ይህንም በደንብ የጻፍኩት ለዛ ነው። እንግዲህ ባዮ ጂኦግራፊን ከዚህ ቀደም ዲፋይን አድርገነዋል። ባዮ ማለት ላይፍ ማለት ነው። ላይፍ ስንል ደግሞ ኢት ኢንክሉድስ ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ፣ እነዚህን ያካታል፣ ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ። ስለዚህ ባዮ ጂኦግራፊ ስተዲስ አባውት ዘ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ።
Biogeography studies about the distribution of plants and animals and factors affecting their distribution. Biogeography again በሁለት ይከፈላል ብለናል። Biogeography further divided as phytogeography and zoography ተብሎ በሁለት ይከፈላል። እንግዲህ ጂኦግራፊ ፋይቶ ሪፈርስ ሂር ፕላንትስ። ስለዚህ ፋይቶ ጂኦግራፊ ስተዲስ አባውት ዲስትሪቢሽን ኤንድ ቫሪዬሽን ኦፍ ፕላንትስ distribution, variation, and factors affecting plants. ስለ እጽዋት ነው የሚያጠናው። ጂኦግራፊ here refers animals ማለት ነው። Animals. So zoography studies about the distribution of animals. Studies about the distribution of animals and factors affecting them. Animals and factors affecting them. ስለነዚህ ያጠናል። ሌላው ኦሽኖግራፊ ነው። I think it is D oceanography. The other branch of physical geography, oceanography. Oceanography ወይም ኦሽን ስንል ኦሽን ነው። ግራፊ ዲስክሪፕሽን ማለት ነው። ስለዚህ ኦሽኖግራፊ it studies the location, cause, and effects of ocean currents. ocean current ምንድን ነው የሚለው እናያለን። ocean waves and ocean tides. horizontal and vertical movement of ocean water, and it also investigates about ocean floor. ስለዚህ ስለ ውቅያኖስ የሚያጠና የፊዚካል ጂኦግራፊ ብራንች ነው ማለት ነው። አምስተኛው ሶይል ጂኦግራፊ ነው። ሶይል ጂኦግራፊ ወይም ፔዶሎጂ ፔዶ ማለት ሶይል ማለት ነው። ጊዜ ላቲን ተርም ፔዶ ማለት ነው። ሶይል ማለት በላቲን ሶይል ጂኦግራፊ ወይም ፔዶሎጂ ስሙ ራሱ እንደሚያመለክተው ስተዲስ አባውት ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ቫሪየስ ታይፕስ ኦፍ ሶይል studies about the distribution of various types of soils and factors affecting them. በተለያየ አካባቢ የተለያየ የአፈር አይነት አለ። ያ ለምን ሆነ? ለምንድን ነው የተለያየ አፈር የሚፈጠረው? what are the factors that affect soil fertility, soil thickness, soil profile? ብዙ ስለ አፈር የሚጠኑ ነገሮች አሉ። እነሱን የሚያጠናው ብራንች ኦፍ ፊዚካል ጂኦግራፊ ሶይል ጂኦግራፊ ይባላል ማለት ነው። the second main branch of geography human geography ነው። so let us see human geography and its sub-branches.
ሂውማን ጂኦግራፊ ሳብ ብራንች የሚለውን እንመልከት። መጀመሪያ ሂውማን ጂኦግራፊ ስለምንድን ነው የሚያጠናው የሚለውን እንመልከት። ዋት ዳዝ ሂውማን ጂኦግራፊ ስተዲ? ዋት ዳዝ ሂውማን ጂኦግራፊ ስተዲ ስለምንድን ነው የሚያጠናው የሚለውን እንመልከት። እንግዲህ ስሙ ራሱ እንደሚያመለክተው ሂውማን ጂኦግራፊ studies about distribution and influence of human aspects of our world. Studies the distribution and influence of human aspects of our world, such as culture or way of life, population settlement, economic activities, and political systems. ስለነዚህ ያጠናል። and again human geography is divided into the following sub branches. The specialized fields, of human geography, human geography. እነዚህ ምን ናቸው? ካልቸራል ጂኦግራፊ፣ ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ፣ ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ፣ ፖለቲካል ጂኦግራፊ፣ አርባን ጂኦግራፊ፣ ኤንድ ሂስቶሪካል ጂኦግራፊ ናቸው። ሂስቶሪካል ጂኦግራፊ እያንዳንዳቸው ስለምን እንደሚያጠኑ ባጭሩ እንመልከት። ዋን ሌትስ ኤን በለው ካልቸራል ጂኦግራፊ ስሙ ራሱ እንደሚያመለክተው ስተዲስ አባውት ካልቸር። ኢት ኤግዛማይንስ ኦር ኢት ዲልስ about the distribution and interactions of cultures, including people's belief, cultures like beliefs, customs, religion, እና የመሳሰሉትን ያጠናል። and it also examines movement, expansion and interaction of culture on their surface. ባህል እንዴት ይስፋፋል፣ እንዴት ኢንትራክት ያደርጋል፣ በባህሎች መካከል ወይም በባህል መካከል ያለውን መስተጋብር ወይም ደግሞ ኢንተራክሽን እና መሰል ነገሮች ያጠናል። ሁለተኛው ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ
ፖፕሌሽን ጂኦግራፊ ወይም በሌላ አባባል ዲሞግራፊ ይባላል። ዲሞግራፊ ዲሞ ማለት ፖፕሌሽን ማለት ነው። ዲሞግራፊ። ስለዚህ ፖፕሌሽን ጂኦግራፊ ወይም ዲሞግራፊ ስሙ ራሱ እንደሚያመለክተው it studies about population distribution and factors affecting it. Studies about population distribution and factors affecting it. ስለ ስነ ስርጭት የስነ ስርጭት ነው የማሰፋፈር አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮችን እንዲሁም እነዚህ ኮምፖነንትስ ኦፍ ፖፑሌሽን ምላቸው ለምሳሌ በርዝ፣ ዴዝ ሬትስ፣ ፖፑሌሽን ስትራክቸር፣ ፖፑሌሽን ሙቭመንት፣ ሃውስሆልድ ሳይዝ ኤንድ አዘር ሪሌትድ ስታቲስቲካል ዳታ ኦፍ ፖፑሌሽን ያጠናል ማለት ነው። ሶስተኛው ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ ነው። ፈጠን ፈጠን እያልኩ ነው ሰዓት ለሰዓት የምናየው ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ እንግዲህ ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ ስለምን ነው የሚያጠናው? ስለ ኢኮኖሚ ነው የሚያጠናው። ስለ ኢኮኖሚ ነው የሚያጠናው ስንል ኢት ስተዲስ አባውት ፕሮዳክሽን፣ ዲስትሪቢዩሽን፣ consumption, exchange of goods and services and factors affecting their distribution. ስለ ምርታማነት፣ ስለ ምርት ስርጭት፣ ስለ ኮንሳምፕሽን፣ ስለ ፍጆታ፣ ስለ ኤክስቼንጅ of goods and services and factors affecting the distribution, production and consumption and exchange of goods and services ያጠናል ማለት ነው። አራተኛው ፖለቲካል ጂኦግራፊ ስሙ ራሱ እንደሚያመለክተው ስተዲስ አባውት ፖለቲክስ፣ ስለ ፖለቲካ ነው የሚያጠናው ወይም ደግሞ ዲልስ አባውት political systems, the ways people use and exercise power, exercise power, and how they make decision, how to make decision. ስለነዚህ ያጠናል። of course about political boundaries, political problems like instability, patterns of voting, ስለነዚህ ያጠናል። አምስተኛው አርባን ጂኦግራፊ ነው። እንግዲህ አርባን ጂኦግራፊ ምንድን ነው የሚለውን ለማወቅ የሀብቱ ነው ዋት አርባን ሚን። አርባን ማለት ታውን ኦር ሲቲ ማለት ነው፣ ከተማ ማለት ነው በሌላ አባባል አርባን። ስለዚህ አርባን ጂኦግራፊ ስለምንድን ነው የሚያጠናው? it deals about the development and characteristics of cities, towns and other urban centers. Studies about development and characteristics of towns, cities and other urban centers and related problems. ለምሳሌ how slums ለምሳሌ እነዚህ ምንድን ነው የሚባል dirty corners are developed in urban centers
ስለም ይባላሉ። ደርቲ ኮርነርስ ላይክ ለምሳሌ የአዲስ አበባ ስለም ወይም ደርቲ ኮርነር ለምሳሌ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን ቆሸ ነው። ስለ እነዚህ ከከተማ ጋር በተያያዙ ለሚነሱ ችግሮች ያጠናል ማለት ነው። ስድስተኛውና የመጨረሻው ኤፍ ሂስቶሪካል ጂኦግራፊ ነው። ሂስቶሪካል ጂኦግራፊ ነው። እንግዲህ ሂስቶሪካል ጂኦግራፊን አንደርስታንድ ለማድረግ ሂስትሪ ምንድን ነው የሚለውን መጀመሪያ ሂስትሪ ስተዲስ አባውት ዘ ፓስት ስተዲ ኦፍ ዘ ፓስት ነው። ስተዲ ኦፍ ዘ ፓስት ሶ ሂስቶሪካል ጂኦግራፊ ስንል ኢት ስተዲስ ሃው place change over time. It studies how places change over time. ቦታዎች በጊዜ እንዴት እንደሚቀየሩ and geography of the past and how places, regions and patterns of human activities have changed over time. ስለዚህ ጂኦግራፊ ኦፍ ዘ ፓስት ነው የሚያጠናው ማለት ነው። or geography of the past. Geography of the past ያጠናል። and it's all about the sub-branch of human geography and what they deals with ስለምን እንደሚያጠኑ እና የሂውማን ጂኦግራፊ ሳብ-ብራንች ወይም ሳብ-ፊልድስ የትኞቹ ናቸው የሚለውን በዚህ እንጨርሳለን። ክፍል 2ን በዚህ እናጠናቅቃለን። በቀጣይ በክፍል 3 እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።